सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, मेरा नाम जसपिंदर सिंह है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल आरफ के विच ऐसा खेतीबाड़ी ट्रेनर उत्थे सेवावां निभा रहा हाँ। तो मैं उत्थे बीएबल कंपनी थ्रू अपॉइंट किया गया हाँ। सो प्यारे बच्चों, जो अपना अज का टॉपिक आ वो है पैकेज एंड प्रैक्टिसिस ऑफ पीस एंड चिली। ये दो क्रॉप्स की आप अज पैकेज एंड प्रैक्टिसिस पढ़ांगे। और जिहड़ी इहदे विच मेन दो क्रॉप्स आपां दो तां ले क्योंकि दो तां प्रैक्टिसिस आपां डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सेम फील्ड दे विच आपां इक्को टाइम ते आपां दो क्रॉप नूं ग्रो कीता गया वा। क्योंकि इहदे विच मेन चीज़ ये आ भी इन्हां दोनों क्रॉप दा जो आ टाइम आ अड्डो अड्डा पक्कण दा। सो डैट्स वाई आपां पहलां पीस बारे आपां डिस्कस करांगे, उस तो बाद आपां चिली बारे डिस्कस करांगे। सो पहला बच्चे चीज़ बारे ये तुसीं देख सकते हैं चिली ते अपने पीस का फार्म आ जिथे आपां मैं इस टाइम लाइव बैठा होया वां। और इन्हां नूं डिस्कस करन तो बाद आपां सब तो पहला आपां पीस बारे डिस्कस करांगे। जिहड़ी पीस आ बच्चे इसनूं आपां एक वैजीटेबल क्रॉप आ, इसका साइंटिफिक नेम पीसम स्टाइवम है। और ये अपनी एक विंटर सीजन की क्रॉप आ जिन्हों तुसीं ये कह लो भी ये अपनी विंटर सीजन की क्रॉप के आँदी आ। और जो इसका सोइंग टाइम आ वो अपना अक्तूबर के लास्ट वीक और जां नवंबर के फस्ट वीक जो तुसीं अपनी मिर्चां दे नाल खेती करनी आ। और ये कोई बहुत ही लंबी क्रॉप नहीं हैगी, 2 ਤੋਂ 3 महीने की क्रॉप आ। हुण ये जो इसका हैगा वा इसलिए आपां सब तो पहला तो की आ भी जो इसका सोइंग टैंपरेचर आ वो कितना 15 तो लैके 30 डिग्री तक का इसका टैंपरेचर चाहिए वा। और ये आप सो कदों करनी आ लास्ट वीक ऑफ अक्तूबर और फस्ट 15 डेज ऑफ नवंबर। अगर जे तुसी इसका एक्यूरेट टाइम तो एक्यूरेट झाड़ लेना वा, एक्यूरेट ईल्ड लैनी तां करके। और जो इसकी रेनफॉल अपन पर एनम पर इसकी क्रॉप लिए कितनी चाहिए 400 तो लैके 500 mm। जो इसका हाई टैंपरेचर आ वो जो आप हारवैसट करते हैं हारवैसट टैंपरेचर का कितना वा 15 तो लैके 20 डिग्री सैल्सीयस। और ये जी अपन मेन जी सॉइल आ वो कि अपन चाहिए सैंडी लोम टू क्ले सॉइल इसके लिए अपन चाहिए वा। और बाकी ये तकरीबन हर तरह की क्रॉप के हो तो जाता वा पर वैरी करता ईल्ड। और ये जो मेन क्रॉप केड़ी है पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश इन्हां स्टेट्स की ये उत्तर प्रदेश इन्हां सारिया स्टेट्स की ये मेन क्रॉप आ। और एक आप वैजीटेबल की मेन क्रॉप विंटर की इनू आप मानते हैं। और अगर देखा जाए हुण इसकी जिहड़ी तुसीं ये देखो भी जिहड़ी दी वैरायटी की हुण गल करदे आ जिहड़ी इस फील्ड दे विच वैरायटी लगाई वो हैगी गोल्डन GS10। फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखा जाए तो ये फील्ड अकॉर्डिंग टू फील्ड अकॉर्डिंग मैं इस वैरायटी की कोई 4 तो 5 साल की मेरी खुद ही जानकारी है भी ये क्रॉप बड़ी वधिया वा। इस तरह की फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जां दी जी सॉइल के अकॉर्डिंग इसका जो ईल्ड आ बड़ी वधिया मैं तो मानता जी, बहुत वधिया ईल्ड इसकी मनी गई आ। और मेन थिंग ये की आ भी इसनूं आपां जदों लगाउणे ही जिहड़ी एक वाट ते आपां फुट ते एक साइड तुसीं देखो भी आपां चिली की क्रॉप लगा दिंदे आ और दूसरी साइड आपां पीस जी लगाउणे आ। एक तो आपां नूं ईल्ड दुगनी हुंदी आ और इहदा भी तुसीं एक परपस तो देखा जाए तो साल दे विच आपां 3 क्रॉप लै रहे हैं। पहले तो अपना राइस होगी, राइस तो बाद आपां पीस ते चिली नूं आपां इकट्ठा लगाता। और पीस का जो हैगा वा हारवैसटिंग टाइम डिफरेंट आ, चिली का वखरा वा। जो पीस आ इसकी होर मान लो 15 तो 20 डेज़ के इसकी आपां हारवैसटिंग स्टार्ट कर देनी आ। और जी आपां चिली की उल्ट लगानी इस 2 तो 3 हारवैसटिंग होंदियां वा। और अगर रेट ठीक रह जाए तो ये मुनाफा भी चंगा दे जाती है और चिली की क्रॉप का खर्चा कढ़दी आ। और खर्चा कढ़न तो बाद भी आपां नूं कुछ ना कुछ सेविंग बच जाती है इस क्रॉप के नाल। सो ये GS वैरायटी आ। तो एक अपना होर भी कोई PG3 वैरायटी भी तकरीबन इत्थे लगा देंगे। कुछ हाईब्रिड वैरायटीज़ भी होंदियां पर उन्हां दी जिहड़ी आपां हारवैसटिंग जो हैगी आ उन्हां दी आपां सिर्फ एक बारी जां ओनली 1 टाइम आपां कर सकते हैं। उस तो बाद जिहड़ी क्रॉप आ फील्ड दे विच आपां नूं रिमूव करनी पैंदी आ। उस तो बाद बच्चे की आ मेन इहदे विच एक चीज़ आउंदी है वीड। किहड़े वीड्स दे अटैक होंदे जदों मेन थिंग इज़ डैट जदों तुसीं पीस की क्रॉप नूं तुसीं लगाउणे आ। जो तुसी पीस की क्रॉप नूं लगा लिया लगाउण तो बाद इमीडिएटली तुसी इरीगेशन इस ते अप्लाई करनी आ। पहला पॉइंट थोड़ा ये होना चाहिए।
ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਅਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨਮੀ ਆ ਸਿਰਫ ਸੀਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਆ ਬੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਨਮੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਨਮੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੈਂਟਾਮੈਥਲਿਨ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵਾਂਟਡ ਵੀਡਸ ਆ ਉਹ ਨਾ ਉਗਾਉਣ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੀਸ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਗਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਰੋਇੰਗ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵੀਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਕਲਚਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੈਂਡ ਪਿਕਿੰਗ ਬਾਏ ਲੇਬਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਕੁਝ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਂਡ ਪਿਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਟਰਕਲਚਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਉਣੀ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਪੀ ਥ੍ਰਿਪਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਵਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ ਮਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਸੜ ਫਲ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਪੋਡ ਬੋਰਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਆ 90% ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਲਟ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਆ ਉਹ ਟਰਨ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੀਵਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰਸਟ ਜੈਲਿਸ਼ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਆ ਉਹ ਜੈਲਿਸ਼ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਡ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਪੀਸ ਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਇਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਟ ਜਾਂ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਦਾ ਫੰਗਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ 70 kg ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 50 kg DAP ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸੋਇੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ। ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਲਫਰ ਔਰ ਜਾਂ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਈਲਡ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਤੋਂ 60 ਕੁਆਂਟਲ ਪਰ ਏਕੜ ਜਾਂ 70 ਕੁਆਂਟਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਝਾੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕ੍ਰੌਪ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਲੀ ਕ੍ਰੌਪ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰੌਪ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੌਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਝਾੜ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਆ ਇਹ ਕੈਪਸਿਕਮ ਐਨੂਮ ਹੈਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੋਲਨੇਸ਼ੀਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਿਊਮਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਹਿਊਮਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰੌਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਈਲਡ ਦਿੰਦੀ ਆ।
ਹੁਣ ਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ चिल्ली ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਬਟ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਸ 2 ਮੰਥ ਲਊਗਾ ਆਪਣੀ ਈਲਡ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚੇ ਰਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਰਨ ਰਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਆ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਜਾਂ ਮਿਡ ਆਫ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ 22 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰੇਨਫਾਲ ਇਹਨੂੰ 625 ਤੋਂ 1500 mm ਪਰ ਐਨਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਸੋਇਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਟੂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਵੀ ਕਲੇ ਸੋਇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੀ pH 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲਰ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਪਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਕੋਈ 2-3 ਈਅਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈਗੀ CH1 CH3 ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਰਾਇਟੀ ਇਹ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਡ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਈਲਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ 500 ਕੁਇੰਟਲ 400 ਕੁਇੰਟਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 400 ਤੋਂ 500 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਈਲਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ। ਸੋ ਐਸ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਇਸ ਵਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੌਪ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 to 3 ਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਓ ਕਰਨਾ ਹਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਕੁਇੰਟਲ ਆਪਾਂ FIM ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 kg ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 50 kg ਆਪਾਂ DAP ਇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਵੱਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਵੱਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 to 3 ਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਸੋਇੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸੋਇੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੀਡਲਿੰਗ ਆ ਉਹ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਆ ਵੱਟ ਤੋਂ ਵੱਟ ਲੈ ਕੇ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਔਰ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਈ ਫਾਰਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕਈ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 100 kg ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 100 kg ਆਪਾਂ DAP ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ 10 kg ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਕ ਬੋਰਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਔਰ ਸਲਫਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਡ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਡ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਵੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਂਟਾਮੈਥਲਿਨ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵਾਂਟਡ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲ ਵੇਜ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਪੈਂਟਾਮੈਥਲਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਵੀਡ ਲਊਗਾ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਲਾਂਟ ਲਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਫਟਰ ਡੈਟ ਕੀ ਆ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੋਇਲ ਬਟ
ਐਸ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡੀ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਸੋਇਲਸ ਆ ਉਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਡੀ ਕਲੇ ਸੋਇਲ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਫਰੂਟ ਬੋਰਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਟਰਪਿਲਸ ਆ ਉਹ ਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹੈਵੀ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਲੋਰੋ ਥ੍ਰਿਪਸ ਤੇ ਸਾਈਪਰ ਮੈਥਲੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30 ml 12 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ, ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੁੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਥ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਆ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਟੈਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਮੀਨੋਕਲੋਰਾਈਡ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਈ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫਰੂਟ ਰੋਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਵਸ ਆ ਅਤੇ ਰੂਟ ਆ ਉਹ ਸੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਦੀ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਇਨ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਆ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੋਸਟ ਤੋਂ, ਹੈਵੀ ਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕੋਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੂਟੇ ਟੁੱਟਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਐਸ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੀਡੀਫੁੱਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਆ ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਿਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਹਿਲੀ ਹੈਂਡ ਪਿਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਕਲਚਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 3 ਤੋਂ 4 ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ 50 ਤੋਂ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਪਿਕਿੰਗ ਹੈਂਡ ਪਿਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਿਡ ਆਪਣੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ 10 ਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਪਿਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰੋਪ ਆ ਮਈ ਮੰਥ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਿਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਫਟਰ 10 ਡੇਜ਼ ਆਫਟਰ 15 ਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸ ਪਰ ਅਗਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਪ ਆ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬਿਗੈਸਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਲ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ। ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਪਰਪਸ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ kg ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੇ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੀ ਮਿਰਚਾਂ ਬਰਾਬਰ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰੋਪ 30 ਰੁਪੀਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਰ ਏਕੜ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੋਪਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੀਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਹੋਪਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਚਿੱਲੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।